अच्छा मेहदी साहब, तुसीं ब्रेक तो पहले तुसीं गल कर रहे थे कि अमरीका के अंदर जिहड़ा है एक नवी सोच दा सामने आ रही है। ट्रंप जिहड़ा है वो चाह रहा है कि जिहड़े इत्तेहादी वो तो दूर हो रहे सन उन्होंने नज़दीक लैके आवे, और ये मनना पेगा कि इसराइल खालिद नेतन्याहू जिहड़ा है उन्हें फिर एक दफ़ा जिहड़ा है ट्रंप नूं घेरा पा लिया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल अमरीका के अंदर एक आवाज़ जी बिल्कुल अलग दिखाई दी है। वो आवाज़ है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की, जोड़े कि इसराइल से मुसलसल सख्त बयान भी दे रहे हैं और बार ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी असी ईरान के जोड़ा है ज़मीनी फौज नहीं भेजांगे। उन्होंने ये भी कहा कि जी इसराइल जोड़ा है वो मामलात को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ट्रंप और जेडी वेंस अलग अलग आमने सामने खड़े हो गए? देखो गल असल च हैगी कि जेडी वैंस साहब जिहड़े हैगे ने उभरता होया सूरज हैगा, वो अपने आप नूं देख रहे ने कि वो 2028 दे इलैक्शन लड़नगे प्रेजिडेंट दे। वो अपने आप नूं देख रहे ने कि 3 नवंबर नूं जिहड़े 2026 च इस साल इलैक्शन होण जा रहे ने जिन्नू मिड टर्म इलैक्शन कहीदा, वो समझ रहे ने कि उन्हां दी पॉपुलैरिटी दा इहदे च पता चलेगा ते फैसला होएगा कि आने वाले वक्त च रिपब्लिकन पार्टी दे सदारती उम्मीदवार ने। दूजी तरफ जिहड़े हैगे ट्रंप साहब नूं पता हैगा कि उन्हां दा हुण टाइम जिहड़ा हैगा वो खत्म हो रहा है। ते ट्रंप साहब जिहड़े हैगे ने उही गल कर रहे ने जिहड़ी हमेशा तो अमरीका च विकदी रही है। जेडी वैंस साहब हुण असल च वो गल्लां करदे पए ने जिहड़ी हुण उत्थे नवीं सोच है। तुसीं देखो उत्थे जिन्ने भी सर्वे होए ने उहदे च पता यह चल रहा है कि जिहड़े यंग लोग ने वो इजराइल दी पॉलिसी नूं बाय नहीं करते पे, वो इजराइल दी इस पॉलिसी तो इख्तलाफ रखते ने। ते जेडी वैंस साहब भी उही गल करदे पे ने जिहड़ी उत्थे दी राय आमा करदी पई है। ते जेडी वैंस साहब जिहड़े हैगे ने वैसे भी उन्होंने वक्त दे नाल नाल जिहड़ा हैगा अपने आप नूं काफी पोजीशन चेंज कीतियां ने। अगर तुसी उन्हां दी पहली किताब देखो ते उन्हां दी आखिरी किताब देखो ते उहदे च उन्हां दा बड़ा फर्क महसूस होया है। ते ओ जिहड़े कि ने ओ हालात दे मुताबिक फैसले करदे पे ने। ट्रंप साहब ते उस तरह दी कोई परेशानी नहीं है कि उन्होंने किसी नूं कोई जवाब नहीं देना, उन्होंने कोई अगला इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्हां दे कोल कुछ भी हुण खोन वास्ते नहीं हैगा। जेडी वैंस दे कोल खोन वास्ते बहुत कुछ हैगा। उहदे कैरियर दा बहुत अच्छा स्टार्ट होया है और नायब सदर बड़ी अच्छी उम्र च बन गया है। ते उहदे कोल अगली 2 टर्मा वास्ते प्रेजिडेंटशिप काटन दा एक बेहतरीन टाइम हैगा। लेकिन अगर वो गलत फैसले कर जाता है और अवाम जिहड़ी हैगी अमरीका दी वो जेडी वैंस के खिलाफ चली जाती है और जेडी वैंस जिहड़ा हैगा वो उम्मीदवार ही नहीं बन सकता, तो फिर इलैक्शन किस तरह लड़ेगा। तो मैं इनू बुनियादी तौर पर उत्थे दी जिहड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती पई है मैं उहदे नाल जोड़ रहा। तुसी देखो जिहड़े बहुत सारे कांग्रेसमैन सी जिहड़े हुण इलैक्शन च जा रहे ने, वो कांग्रेसमैन किसी जमाने च इजराइल दे वास्ते बड़ा नरम गोशा रखते सी, लेकिन हुण उन्हां दी जिहड़ी गल्लां बातां आ रही ने सामने, जिहड़े वो अखबारात च अपने इंटरव्यूज दे रहे ने, अपनी कंपेन उन्होंने शुरू कर दी है, उहदे च वो थोड़ा जिहा मुतात रवैया हैगा उन्हां दा। ते उत्थे ओवरऑल जिहड़ा हैगा वो इजराइल वास्ते जिहड़ी हैगी वो पोजीशन च कुछ कमी आई है। ते उसी पोजीशन नूं देखदे होए ए तुहानूं फर्क नजर आ रहा है। दूजी तरफ तो तुहानूं पता हैगा कि जिहड़े वो बड़े गैर सीरीयस अंदाज च उन्होंने अपनी सारी पॉलिटिक्स कीती है। ट्रंप साहब ने उन्हां दे बारे च कोई बंदा ऐ नहीं कह सकता कि अज वो इत्थे खड़े ने ते कल वो उत्थे खड़े रहणगे। उन्हां दे हर रोज दा एक नवां मामलात हुंदे ने ते वो रोजाना दे मुताबिक करदे ने और एक उन्हां दा एक स्टाइल भी इस तरह दा हैगा जिहड़ा थोड़ा जिहा तुसी अगर अपनी लोकल लैंग्वेज च गल करो तो एक बदमाशी टाइप दा स्टाइल है कि किसी नूं डराना है, किसी दे सामने झुक जाना है। ते हुणी इलाके दा चौधरी टाइप स्टाइल है, जिस तरह इलाके दा चौधरी नहीं करदा उस तरह करदे ने। साडे दोस्त उस्मान साहब ने तुर्की से उन्हां दी ते गल ही नहीं सुनी, उन्होंने टोटल अपनी गल सुनाई और उन्होंने साफ लफ्ज़ां च कहा कि मैं तुहाडे कोलों नाराज हां। और उत्थे ओ मुल्क बैठे हुए सी जिन्हां दे कोल वीटो पावर हैगी, वीटो पावर वाले जिहड़े सी उनके ते अपनी गल्लां उन्हें शुरू कर दित्तियां ते अज उत्थे सारी जगहां कि यार असी कहीं बहुत दूर ते नहीं हो गए अमरीका कोलों, कहीं नुकसान ते नहीं हो जाए। वो कब तक उन्होंने लिया होया है अपने आप सही है। लेकिन तुसी ये समझो कि कोई इजराइल वास कर देना चाहिए है, छड़ चाहिए है। सही।
ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਰਕੀਆ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। जी 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 सर, वैसे कोई शक वाली गल नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जरा कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ $12 ਅਰਬ ਦੀ ਅਸਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਸੋਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਮਲਟੀਪੋਲੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖ ਲਈਏ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦਫਾਈ ਬਜਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ $997 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸਟਰ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ 26,000 ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਡ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਰਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਸ਼ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, UAE ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਰ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਦੀ ਦਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਾਈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਇਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। तमाम कंट्री गल्फ कंट्री ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਨਾਨ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਲਾ ਸਤਹ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਏ ਸੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ तमाम ਸਿਵਲ ਅਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 104 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਰਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਾਰਤੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਬੜਾ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮ ਰਿਹਾ, ਦਾਖਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਾਰਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ईरान ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਮਾਲੀਆਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਇसी तरह ਸਾਬਕ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੌਬਰਟ ਪੇਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੌਪ ਨੌਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਫਜ਼ਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ ਤੇ 26,000 ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਖੋਲ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਰਾਨੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਸ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, 50,000 ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟੇਜ ਬਣਾਏ ਸਨ 444 ਦਿਨ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਨਲਡ ਰੇਗਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 52 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸਫਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਈਰਾਨ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਕਿਸ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਚ 1919 'ਚ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਔਰ ਇੰਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਪੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਬਰ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਫਵਾਇਦ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੀ ਐਸਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਲਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਕਾਲਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਮਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ $90,000 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਕਸੀਨੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕਾਫ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਤੋਂ 16 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ $9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਰੀਏ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਨਆਰਥੋਡਾਕਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। JD ਵੈਂਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ 2028 ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।